गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. इयत्ता 8वीच्या इंग्रजी विषयाच्या व्हिडिओ तासिकेमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण बघतोय 1.3 देअर इज अ पोएम. व्हेरी इंटरेस्टिंग, व्हेरी ब्युटिफुल पोएम. द टायटल ऑफ द पोएम इज ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आय नो. द पोएम इज रिटन बाय हॅरी बेन. This is a very interesting, very beautiful poem. In this poem, the poet describes the importance of trees. What it gives us. Trees gives us lots of things. Now, let us see what is there in the poem. At first, we are going to read the lines of poem. Now see on page number 13, पान नंबर 13 त्या ठिकाणी बघायचं आहे. आता आपण कविता वाचणार आहे, शब्दांचा अर्थ लक्षात घेणार आहे आणि कवितेमध्ये काय सांगितलंय ते लक्षात घेणार आहे. सो ओपन युअर टेक्स्ट बुक अँड सी ऑन पेज नंबर 13. Dear student, look at now page number 13. There is a poem. The title of the poem is Trees Are the Kindest Things I Know. Trees are a very beautiful things. Throughout this poem, the poet wants to describe the importance of trees. All we are very familiar with trees. All we know that trees, what they provide us. Because of trees, we can get fresh oxygen, breath of life. Because of trees, we can get fruits, we can get leaves, we can get flowers. Because of trees, we can get wood. With the help of trees, we can get rain. And all we know that the trees are very, very important for us. So, we have to protect trees. We have to plant more and more trees. So, here we are going to learn a very beautiful, very interesting poem. The title of the poem is Trees Are the Kindest Things I Know. Do you know who wrote this poem? This poem is written by Harry Bain. Harry Bain is an American poet. He is a screenwriter. He is a nature poet. So, at first, we are going to read the first stanza. Now, let us see on your screen, there is a first stanza. Dear friends, on your screen, there is the first stanza of the poem. Now, at first, we are going to read the first stanza. Then we will discuss about the new words. And then we will try to learn what the poet wants to say throughout the poem. Now, at first, I am going to read the first stanza. Listen carefully. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their bugs. They give us fruit in leaves above and wood to make our houses of, and leaves to burn on Halloween, and in the spring, new birds of green. So this is the first stanza. Now we are going to discuss about the new words. Now please write down some new words from the stanza. The first, that is the kindest. Kindest, ज्याला आपण म्हणतो दयाळू. खरं म्हणजे आपण एखाद्या व्यक्तीच्या संदर्भात हे विशेषण वापरतो. जसं की ही इज अ काइंड मॅन. या ठिकाणी आपण झाडाच्या संदर्भात ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. काइंडेस्ट म्हणजे दयाळू. सेकंड, टू हार्म म्हणजे इजा करणे. टू हर्ट समबडी. थर्ड, दॅट इज ग्रो. ग्रो म्हणजे वाढणे. चौथा क्रमांक आहे स्प्रेड. स्प्रेड म्हणजे
पसरविणे, स्प्रेड ब्रँचेस म्हणजे फांद्या पसरविणे. नंबर 5, देअर इज अ शेड, शेड म्हणजे सावली. नंबर 6, देअर इज बक्स म्हणजे झाडाच्या मोठ्या फांद्या, लार्ज ब्रँचेस कमिंग फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री म्हणजे झाडाच्या मोठ्या फांद्या. 7, हॉलोईन, इट इज अ फेस्टिवल इन ऑटम ऑब्झर्व्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज म्हणजे 31 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी शरद ऋतूमध्ये पाश्चात्य देशामध्ये साजरा केला जाणारा एक सण. या दिवशी आपल्याकडे जशी होळी पेटवतात तशी शेकोटी पेटवतात आणि त्या दिवशी मृतात्मे पृथ्वीवर अवतरतात असं त्या ठिकाणी मानलं जातं. तर असा एक सण आहे पाश्चात्य देशातला हॅलोईन. नंबर 8, स्प्रिंग, स्प्रिंग म्हणजे वसंत ऋतू. अँड लास्ट देअर इज अ 9, बर्ड्स, बर्ड्स म्हणजे कळ्या. या ठिकाणी ग्रीन बर्ड्स म्हणजे हिरवी पालवी, आपण ज्याला वसंत ऋतूमध्ये जी झाडाला नवीन पालवी फुटते दॅट्स कॉल्ड बर्ड्स. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण शब्दांवर चर्चा केलेली आहे. नाउ डिअर स्टुडंट्स, इन द फर्स्ट स्टांजा what the poet wants to say, let us discuss about. See the first line, trees are the kindest things I know. The poet here wants to insist that the trees are the most kindest thing. ज्यावेळेस आपण एखाद्याला काइंडेस्ट म्हणतो, खूप दयाळू, म्हणजे तो आपल्याला भरपूर असं काही देत असतो, त्या व्यक्तीला आपण काइंडेस्ट म्हणतो. या ठिकाणी कवी झाडांना म्हणतो की ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आय नो, मला माहीत असलेलं सगळ्यात दयाळू कोणती गोष्ट असेल तर ती म्हणजे झाडं. दे डू नॉट हार्म, दे सिम्पली ग्रो. सो टू हार्म समबडी, टू हर्ट समबडी, कोणाला इजा पोहोचवणे, कोणाला दुखापत करणे. दे नेवर हार्म टू एनीबडी. ट्रीज नेवर हार्म टू समबडी. दे सिम्पली ग्रो, दे जस्ट ग्रो and spread a shade for sleepy cows and gathered birds among their boughs. They just spread their shades, and under their shade the cows get shelter. They gather birds among their boughs. It means various types of colorful birds lives on the branches of trees. विद्यार्थी मित्रांनो, कवितेच्या पहिल्या 4 ओळींचा अर्थ समजण्याचा आपण प्रयत्न करूया. ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आय नो, सगळ्यात दयाळू मला माहीत असलेली गोष्ट म्हणजे झाडे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की झाडे आपल्याला भरभरून देत असतात, म्हणून ते दयाळू आहे. दे डू नॉट हार्म, ते कधीच कोणाला इजा पोहोचवत नाही. दे सिम्पली ग्रो अँड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काऊज, ते त्यांचे फांद्या पसरवतात ज्याच्यामुळे सावली पडते आणि त्या सावलीखाली कोण आश्रय घेतं? गायी, वेगवेगळ्या प्रकारचे त्या ठिकाणी प्राणी झाडाच्या त्या सावलीखाली बसतात, त्या ठिकाणी त्यांना विश्रांती मिळते. सो द ट्रीज स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काऊज, देन दे अँड गॅदर बर्ड्स अमॉंग देअर बर्ड्स. बर्ड्स, वी ऑलवेज सी बर्ड्स ऑन ट्रीज. आपल्याला पक्षी हे झाडांच्या फांद्यांवर बसलेले दिसतात. म्हणजे झाडाचा दयाळूपणा या ठिकाणी कवीने आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केलेला आहे. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट 4 लाईन्स. दे गिव्ह अस फ्रूट. ट्रीज गिव्स अस व्हेरी स्वीट अँड व्हेरी टेस्टी फ्रूट. इन लीव्ज अबाव, झाडं आपल्याला फळं, फुलं, पानं आपल्याला ते देतात. अँड वूड टू मेक आवर हाऊसेस ऑफ. वी कॅन कन्स्ट्रक्ट आवर हाऊसेस विथ द हेल्प ऑफ वूड अँड वी गेट दॅट वूड फ्रॉम ट्रीज. अँड लीव्स टू बर्न ऑन हॅलोईन. हॅलोईन इट्स अ काइंड ऑफ फेस्टिवल. ड्युरिंग दॅट फेस्टिवल टाईम वी कॅन बर्न the leaves, dry leaves of trees. And the spring, new birds of green. During the spring season, we can get new green birds on trees.
विद्यार्थी मित्रांनो, पुढच्या 4 ओळींमध्ये कवी काय सांगतायत बघा. दे गिव्ह अस फ्रूट मीन्स ट्रीज गिव्ज अस व्हेरी स्वीट फ्रूट. झाडे आपल्याला सुंदर छान रसरशीत असे फळे देतात. इन लिव्ज अबाऊ म्हणजे पानं पण देतात. अँड वूड टू मेक आवर हाऊसेस ऑफ आणि आपल्याला लाकूड जे मिळतं ते झाडांपासूनच मिळतं. त्या लाकडाच्या मदतीने आपण काय करू शकतो, वी कॅन कन्स्ट्रक्ट, वी कॅन बिल्ड आवर हाऊसेस. सो बिकॉज ऑफ वूड वी कॅन मेक आवर हाऊसेस ऑफ. अँड लिव्स टू बर्न ऑन हॅलोईन. सो we get leaves and that dry leaves are useful to burn on Halloween. So Halloween, it is a festival in autumn observed in western countries. 31 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी शरद ऋतूमध्ये पाश्चात्य कंट्रीमध्ये एक सण साजरा केला जातो, त्याला म्हणतात हॅलोवीन. आपल्याकडे जसं होळीला आपण लाकडं पेटवतो, शेकोटी पेटवतो आणि त्याच पद्धतीने या ठिकाणी पाश्चात्य देशामध्ये हा हॅलोवीन सण साजरा केला जातो, ज्याच्यामध्ये मृतात्मे पृथ्वीवर अवतरतात असं समजलं जातं. तर बिकॉज ऑफ ट्रीज ड्राय लिव्स वी कॅन बर्न हॅलोवीन. आपण झाडांच्या त्या सुकलेल्या पानांमुळे हॅलोवीन हा सण साजरा करू शकतो असं या ठिकाणी कवी आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अँड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन. आणि वसंत ऋतूचं आगमन झाल्याबरोबर झाडांवर आपल्याला नवीन हिरवी पालवी फुटलेली दिसते. तर अशा प्रकारे झाडांचं सुंदर असं वर्णन या ठिकाणी कवींनी या संपूर्ण कडव्यामध्ये केलेलं आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतंय. सो थ्रू आउट द होल स्टांजा द पोएट रेफर्स टू ट्रीज ॲज द काइंडेस्ट थिंग्स. सो what things prove that the kindness of trees towards the. So how do trees serve birds and animals and human being? We can say that trees spreads shade for sleepy cows, trees gives fruits, trees gives us beautiful flowers, trees gives us sweet fruits, we can get wood to build our houses. So throughout the whole stanza the poet insists that the trees are very important for us. तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, हॅरी बेन यांनी जी सुंदर कविता रचलेली आहे, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आय नो, याचा आपण पहिला कडवामध्ये काय सांगितलं आहे त्या या ठिकाणी समजून घेतलेलं आहे. या ठिकाणी थ्रू आउट द होल स्टांजा द पोएट इन्सिस्ट दॅट ट्रीज आर अ व्हेरी काइंडेस्ट थिंग. सो या ठिकाणी आपण कविताचा पहिला कडवा या ठिकाणी लक्षात घेतलेला आहे. आत्ता खाली काही प्रश्न या ठिकाणी विचारणार आहे, त्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही गृहपाठामध्ये लिहून काढायची आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, आजची तासिका आपण या ठिकाणी थांबवतोय. जाण्यापूर्वी सगळ्यांना सांगणार आहे, तुम्हाला हा पाठ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझं जे चॅनल आहे स्टडी फ्रॉम होम विथ उबाळे सर या चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझ्या चॅनलला तुम्ही जर सबस्क्राईब केलं तर येणारा पुढचा व्हिडिओ ताबडतोब तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळणार आहे. या ठिकाणी आपण थांबतोय. गुड बाय, टेक केअर, थँक्यू व्हेरी मच.